கலந்து கொள்வார்கள். ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கரங்களை தட்டி வரவேற்போம். Yeah. Praise Lord, everyone. எல்லாருக்கும் praise the Lord. Yeah, it's a very wonderful, worship what you done here. ரொம்ப அருமையான ஒரு துதி ஆராதனையை நான் கேட்டேன். We can say about wow. ఒక మంచిగా పాడారు అనుకుంటున్నా. ரொம்ப అழகாக நீங்க எல்லாரும் துதித்து பாடினீர்கள். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ సంచరిస్తున్నాడు. பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். మీ ప్రార్థన మీ ఆరాధన దేవుడు వినబడును గాక. உங்களுடைய ஜெபத்தையும் உங்களுடைய ஆராதனையும் தேவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். ஓகே. My name is Prasad. I came from Hyderabad. என்னுடைய பெயர் பிரசாத். ஹைதராபாத்ல இருந்து நான் வருகிறேன். సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అయ్యగారికి వందనాలు, ప్లస్ అలాగే ఈ జీసస్ విత్ అస్ మినిస్ట్రీని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. என்னை இங்கே அழைத்த அருமையான பிஷப் ஐயாவுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். సో ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే, இந்த நாளிலேயும் கூட நான் சொல்லக்கூடிய தலைப்பு என்ன என்றால், వాట్ ఈజ్ అ గాడ్ నేమ్? వాట్ ఈజ్ అ గాడ్ నేమ్? ஆண்டவருடைய நாமம் என்ன? సో ఇక్కడ దేవుడు అయామ్ ఏమన్నాడు? నేనే అన్నాడు. நானே என்று சொல்லுகிறார் தேவன். ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో నానే అన్నాడు, నేనే అన్నాడు. பழைய ஏற்பாடிலே நானே என்று சொல்லுகிறார். అట్ ది సేమ్ టైం న్యూ టెస్ట్మెంట్లో కూడా నేనే అన్నాడు. புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் கூட நானே என்று சொல்லுகிறார். సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో నేనే ఎవరు, న్యూ టెస్ట్మెంట్లో నేనెవరు, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. அங்கே பழைய ஏற்பாடிலே நான் என்று சொல்லக்கூடியது எது, புதிய ஏற்பாடிலே நான் என்று சொல்வது எது? సో నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు మీ బైబిల్ని తీసుకొని పక్కా నేను చెప్పే మాటలు ఎలా ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ వాక్యం మీలో వెళుతుంది. நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் பைபிளை எடுத்து நன்றாக நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். ఈ వాక్యం యాక్చువల్గా ఏంటంటే శరీరానుసారంగా తీసుకునే మా ఆహారం కన్నా ఈ ఆహారం వెరీ ఇంపార్టెంట్. நாம் சரீர பிரகாரமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் இந்த ஆகாரம் மிக முக்கியமானது. శరీర ఆహారం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. శరీర ప్రకారమైన ఆహారத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. కానీ ఈ స్పిరిచువల్ ఫుడ్ కనుక మీరు తింటే యుగ యుగములు మీరు నిలుచును గాక. ஆனா ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது உங்களை என்றென்றும் வாழச் செய்யும். ఎందుకంటే ఈ మాటల్లో జీవం ఉన్నది. ஏனென்றால் இந்த வார்த்தையிலே ஜீவன் இருக்கிறது. మన శరీరంలో జీవం లేదు. நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஜீவன் இல்லை. అందుకనే ఈ మాటలు మీరు శ్రద్ధగా వినండి. బైబిల్ని మీరు ఎవ్రీ స్క్రిప్చర్ చెక్ చేయండి. அதற்காகவே நீங்கள் நான் கொடுக்க போகிற இந்த வசனங்களெல்லாம் நன்றாக கவனித்து நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். ఓకే. ఇక్కడ విల్ గో ఫర్ ఎక్సోడస్ లైక్ నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం 14వ వచనం. என்னாகமம் புத்தகம் నిర్గమకాండము ఎక్సోడస్ 3 చాప్టర్ 3 and 13 and 14. 3வது அதிகாரம் 14-15 వచనం. ఇక్కడ మోషే తండ్రిని అడుగుతున్నాడు ఏమని, మోషే చిత్తగించుము, నేను ఇజ్రాయేలీల యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపేనని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమి అని ఆయనను అడిగిన ఎడల వారితో తండ్రి ఏమని చెప్పాడంటే నేనే అన్నాడు. இங்கே மோசே போய் பிதாவினுடைய தேவனிடத்தில் கேட்கும்போது அவருடைய பெயர் நாமம் என்ன என்று கேட்கும்போது நானே என்று சொல்லுகிறார். నేనే అంటే ఇంగ్లీష్లో ఐ యామ్. நான் என்றால் இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்திலே ஐ ஆம்.
అందుకు దేవుడు నేను అంటే మళ్ళీ అగైన్ యూర్ యూజింగ్ ఐ యామ్. அங்கே தேவன் சொல்கிறார் నేను ఉన్నవాడునై ఉన్నాను, நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். అనువాడునై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పాను. மோசேயினிடத்திலே அப்படியாக அவர் சொன்னார். మరియు ఆయన ఉండును వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపానని చెప్పమని చెప్పాను. அதற்கப்புறம் அவர் நீ இருக்கிறவராக இருக்கிறீர், நீ என்னை ஏன் அனுப்புகிறீர் என்று கேட்கிறார். ఓకే, దెన్ విల్ గో ఫర్ అన్ యెషయా గ్రంథము. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 41th chapter, 41வது அதிகாரம். యెషయా 41, ஏசாயா 41வது அதிகாரம் 4. 4ஆம் வசனம். ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను, ఆది నుండి మానవ వంశములను పిలిచిన వాడనైన యెహోవానగు నేనే. அதை செய்து நிறைவேற்றி ஆதி முதற்கொண்டு தலைமுறைகளை வரவழைக்கிறவர் யார்? முத்திரையாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் தானே. నేనే అని మళ్ళీ సంబోధిస్తున్నాడు. நான் தானே என்று మరుడి சொல்லுகிறார். సో ఐ యామ్ అంటే నేను. ఇక్కడ ఒక ఐ యామ్ ఇస్ ఓకే, బట్ సెకండ్ టైం ఈజ్ యూజింగ్ ద ఐ యామ్. సో హూ ఇస్ దట్ గై? யார் அந்த நான் என்று சொல்லக்கூடியவர்? సో మొదటి ఐ యామ్ ఇస్ యెహోవా తండ్రి, సెకండ్ ఐ యామ్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్. முதலாவது நான் என்று சொல்லக்கூடியவர் యెహోవాகிய కర్తర్, இரண்டாவது நான் என்று சொல்லக்கூடிய యేసు క్రీస్తు. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మొదటి వాడును నేనే, కడమరి వారితోనూ ఉండువాడును నేనే. அதற்காகவே இங்கே நான் தான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్వేస్ టెల్ నా ఉండువాడును నేనే, అనువాడును నేనే. యేసు கிறிஸ்து சொல்கிறார், நானும் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ఐ యామ్ ద ఆల్ఫా ఒమేగా, நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறேன். నేనే మొదటి వాడను కడపటి వాడను, நானே முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். సో దానికి యెషయా గారు ప్రవచి చెప్తున్నారు అన్నమాట. அது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதை சொல்லுகிறார். సో యెషయా గ్రంథము 43:10వ వచనం. ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి నేనే, అగైన్ యూజింగ్ నేనే. సో ఇన్ ద నేమ్ ఐ యామ్. இங்கே யாக்கோபு என்று தெரிந்து கொள்ளும் போது கர்த்தரும் இஸ்ரவேலும் பரிசுத்தருமாகிய நானே என்று சொல்லுகிறார். ఆయనని గ్రహించున్నట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొని నా సేవకుడును, கர்த்தராகிய நான் என்னுடைய ஊழியக்காரரை நான் அழைத்தேன். నాకు సాక్షులుగా ముందుగా ఏ దేవుడును నిర్మింపలేడు. நான் என்னுடைய సాక్షి నిమిత్తமாக என்றும் అழைக்கவில்லை. నా తరువాత ఏ దేవుడును ఉండలేదు అంటున్నాడు. வேறே ஒரு தேவன் என்னை தவிர இல்லை என்று சொல்லுகிறார். సో మన దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు, நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ள தேவன். సో తండ్రి తప్ప ఇంకే వేరే దేవుడు ఇంకెక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ పైన కానీ ఎక్కడ కానీ లేడని చెప్తున్నాడు. இங்கே இல்லாமல் நான் எங்கேயுமே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். సో మన దేవుడు ఒకడే దేవుడు, நம்முடைய தேவன் ஒரே தேவன். ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొత్త నిబంధనలోకి వెళ్దాం. జస్ట్ ఫర్ ద డిస్క్రిప్షన్ నేను చెప్పింది మీకు. இப்பொழுது புதிய ஏற்பாடுக்கு நம்ம வருவோம். 8వ అధ్యాయము జాన్ చాప్టర్, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் యాక్చువల్గా 37 to 59. సో నేను మిమ్మల్ని కొంచెంతో దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాను. 39 8, జాన్ చాప్టర్ 8 and 38 and 58 and 59. யோவான் 8வது அதிகாரம் ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్ డిక్లేరింగ్ 39-40 వచనం. జీసస్ క్రైస్ట్ డిక్లేరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఐ యామ్. இங்கே இயேசு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நானே என்று சொல்லுகிறார். ఇది మీరు తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. 37 to 59, 37 இருந்து 37 இருந்து 59ஆம் வசனம் సో வரைக்கும். అది ఎక్కువ చాప్టర్స్, లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, నాకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి, మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థం కావాలంటే నేను కొంచెం కుదిచ్చి మాట్లాడతాను. நான் உங்களுக்கு புரியும்படியாக கொஞ்சம் சொல்லுகிறேன். యేసు ప్రభు, యేసు అబ్రహాము పుట్టక మునుపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. இயேசு ஆண்டவர் இங்கே ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே நான் இருக்கிறேன் என்று நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன். నేను అని అగైన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ నేను ఐ యామ్. இயேசு ஆண்டவர் நான் என்று சொல்லுகிறார். యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే అబ్రహాము పుట్టక మునుపే నేను ఉన్నాను అంటున్నాడు. இயேசு ஆண்டவர் ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே இருந்தார். సో అక్కడున్న పరిశీలికి అర్థం కాల, అంటే పైన ఉన్నది అది. అంటే పరిశీలి ఏం అడిగారంటే, అబ్రహాం పుట్టినప్పుడు నువ్వెక్కడ ఉన్నావు అని అడిగారు యేసు ప్రభుని. பரிசேயர் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் ஆபிரகாம் முன்பதாகவே வந்து விட்டீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். అందుకని అక్కడున్న మనుషుల సారంగా ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారు. அவர் மனிதனுடைய காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து பேசுகிறார். దేవుడు స్పిరిచువల్గా మాట్లాడుతున్నాడు, ఆత్మానుసారంగా మాట్లాడుతున్నాడు. தேவன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பேசுகிறார். మీరందరూ కూడా ఆత్మానుసారంగా జీవించాలి. యాక్చువల్గా
நீங்கள் అனைవரும் మరణం అవుతుంది. శరీర ప్రకారంగా వాழும்போது మరణం నిశ్చయం. బట్ ఆత్మానుసారంగా స్పిరిట్గా మీరు జీవిస్తే యుగ యుగములు యేసు ప్రభులాగానే మీరు జీవిస్తారు, నేను జీవిస్తాను. ஆவிக்குரிய ரீதியில் நீங்கள் வாழும்போது இயேசு கிறிஸ்து அதை உங்களுக்கு கொடுப்பார். సో దెన్ హియర్ ఐ యామ్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు. இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், నా ఆహారం తినువాడు యుగ యుగములు నిలుచునని చెప్పాడు. என்னிலே இருக்கிறவன் என்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் என்று சொன்னார். కానీ ஆனால் ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఆహారం ఎవరు? మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్లో జీసస్ క్రైస్ట్. బట్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో హూ ఈజ్ ద? புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு ஆண்டவர், பழைய ஏற்பாட்டில் யார்? స్పిరిచువల్ ఫుడ్ ఎవరు? யார் அவர்? సో అది చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు డిటర్మోని ద్వితీయోపదేశకాండం, உபாகம புத்தகம் సో 8వ అధ్యాయము 2ஆம் அதிகாரம் 3వ వచనం. 3வது வசனம். ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, இங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ఆహారము వలనే గాక డిటర్మోని உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் செகண்ட் சாப்டர் 8వ అధ్యాయం 3వ వచనం. 3 மூன்றாவது 8 வசனம். verses 3. நீங்கள் இந்த மலைநாட்டை சுற்றி திரிந்து போதும் ఆహారము వలనే గాక యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాటల వలన నరులు బతుకుదురని మీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నిన్ను అణచి నీకు ఆకలి కలుగచేసి నీవే గాని నీ పితరులే గాని నీవెన్నడూ ఎరుగని మన్నాతో నిన్ను పోషించెను. கர்த்தர் நீங்களே அவர் என்று அறிந்து கொள்ளும்படியாக யாரும் அறியாத மன்னாவை உங்களுக்கு கொடுத்தார். సో యోహాను సువార్త జాన్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1లో ఏం చెప్తున్నాడు? ఆది యందును వాక్యముండును, వాక్యము దేవుని యొద్దను, వాక్యం దేవుడై ఉండిను అన్నాడు. யோவான் 1 அதிகாரத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த వార్த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று కానీ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నా ప్రతి మాటల వలన నలుగురు బతుకుతారు అంటున్నాడు యెహోవా తండ్రి. என்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலேயும் பிழைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సో దేవుడు ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని విడిపించి మోషే ద్వారా నడిపిస్తున్న వారికి మన్నాను కురిపించాడు. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலை செய்து அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வரும்போது மன்னாவை கொடுத்தார். ఆ మన్నా ఇస్ a spiritual food. அந்த மன்னா என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய ஆகாரம். దట్ ఈస్ ద జీసస్ క్రైస్ట్. அவர்தான் இயேசு ஆண்டவர். ఎందుకనంటే యోహాను సువార్త, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ టెస్టమెంట్, யோவான் சுவிசேஷம் యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 6ஆம் அதிகாரம் 26 26ஆம் வசனம். ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதினால் அல்ல, நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியானதினாலேயே என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? యేసు మీరు చూచుట వలన గాని రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలన నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో వెచ్చియముగా చెప్పుచున్నాను. நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியானதினாலேயே என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். క్షయమైన ఆహారం కోసం మీరు పాకులాడుతున్నారు కానీ అక్షయమైన ఆహారం కోసం మీరు ఎవరు పాకులాడట్లేదు అంటున్నాడు. சரீர பிரகாரமான ஆகாரத்துக்காக நீங்கள் தேடினீர்கள், ஆனால் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள். సో అక్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడి అంటున్నాడు. அறியாத ஒரு ஆகாரம் இருக்கிறது. అక్షయమైన ఆహారం అంటే స్పిరిచువల్ ఫుడ్. அது விலையேறப்பெற்ற ஆகாரம் என்றால், நிலை நிற்கிற போஜனம் என்றால் அது ஆவிக்குரிய ஆகாரம். ఈ దేవుని మాటలు మీ హృదయంలోకి వెళ్ళును గాక. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தை உங்கள் இதயத்துக்குள்ள போகும்படியாக வேண்டுகிறேன். ఇందుకే తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడని చెప్పాడు. இதற்காகவே தன் பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு முத்திரை போட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సో వారు మేము దేవుని క్రియలు జరిగించడానికి ఏమి చేయవలనని యేసు ప్రభువుని అడుగుతున్నారు. దేవుని கேட்க கிரியைகளை நான் நடப்பிக்கும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். సో అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఆయన పంపిన వాని యందు మీరు విశ్వాసము ఉంచుట దేవుని క్రియతో వారినితో చెప్పాను. அவரை அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையா இருக்கிறது என்றார். సో మనం దేవుని యందు విశ్వాసం కలిగి జీవించాలి. நாம் தேவனிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். కానీ విశ్వాసం అనే మాట ఇస్ అ వెరీ బిగ్ వర్డ్. విశ్వాసం தான் நம்ம மேலே கொண்டு కానీ போகும். మనం చాలా చిన్న ఈజీగా తీసేసుకుంటాం. విశ్వాసం అంటే మనకి ఏదైనా చిన్న అనారోగ్యం వచ్చిందంటే మన విశ్వాసం పడిపోతుంది, ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో మన విశ్వాసం పడిపోతుంది. விசுவாசம் என்றால் நாம் அதை ரொம்ப சுலபமாக நினைக்கிறோம், ஆனால் சில நேரங்களில் நம்முடைய விசுவாసం விழுந்து போகிறது. ఎలాంటి శోధన వచ్చినా కానీ విశ్వాసముతో దేవుని మీద ఆధారపడండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. எப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நீங்கள் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும். ఇంకా చెప్పాలంటే యాకోబు పత్రికలో విశ్వాసం నీ శోధనలో ఉన్నప్పుడు దేవునితో మహా ఆనందించండి అంటున్నాడు.
யாக்கோபு புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் விசுவாசத்திலே நீ தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సో వారు అట్లయితే మేము చూచి నిన్ను విశ్వసించుటకు నీవు ఏ సూచిక క్రియ చేయుచున్నావని ఏమి జరిగించుచున్నావని యేసు ప్రభువుని అడుగుచున్నారు. அவர்கள் நீங்கள் பார்த்து கேட்கும்படியா என்ன அடையாளத்தை காண்பிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள். అప్పుడు 31 వర్సెస్లో చెప్తున్నాడు, భుజించుటకు పరలోకము నుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగ్రహించెను. 31வது వచనం, వానத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்தை புசிக்க கொடுத்தார் అని వ్రాయబడినట్టు మన పితరుల అరణ్యములో మన్నాను భుజించిరి అని ఆయనతో చెప్పాను என்று எழுதியிருக்கிறபடி நம்முடைய பிதாக்கள் வனாந்தரத்திலே మన్నాவை புசித்தார்களே என்றார். యేసు ప్రభు మన్నా గురించి చెప్తున్నాడు. హీ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ లాంగ్ అన్నమాట. ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఆ రోజు మన్నాను భుజించారు కదా, అది మీరు మర్చిపోయారా అని చెప్తున్నాడు. ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாடுக்கு கொஞ்சம் முன்னோக்கி சென்று அந்த நாட்களில் நீங்க மன்னாவை புசித்தீர்களே, மறந்து விட்டீர்களா என்று கேட்கிறார். అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 32 వర్సెస్లో, కాబట్టి యేసు పరలోకము నుండి వచ్చు ఆహారము మోషే మీకు ఇయ్యలేదు. 32వ వచనం, యేసు அவர்களை நோக்கி வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை మోసే உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. నా తండ్రి మీ తండ్రి పరలోకము నుండి వచ్చు నిజమైన సత్యమైన ట్రూత్ఫుల్ అయిన ఆహారాన్ని మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని చెప్పాడు. என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 33 వర్సెస్లో ఎంత వండర్ఫుల్ వర్డ్, పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి. 33వ వచనం, వానத்திலிருந்து இறங்கி లోకమునకు జీవమునిచ్చినది దేవుడును గ్రహించి உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமே ఆహారమై ఉన్నదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పాను. அந்த அப்பமே தேவன் அருளிய ஆகாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். అప్పుడు కావున వారు, ప్రభువా ఈ ఆహారం మాకు ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహించు ప్రభువా అని అడిగారు. அப்பொழுது அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் இந்த அப்பத்தை எங்களுக்கு எப்பொழுதும் தர வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். యేసు వారితో ఇట్లా, నేను యేసు அவர்களை நோக்கி சொன்னார், జీవాహారము నేనే, జీవ అప్పం నానే, నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రము ఆకలి గొనడు, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசி அடைய மாட்டான். సో హీ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ ఫుడ్ ఫర్ us. இதுதான் ஒரு ஆவிக்குரிய ஆகாரம். ఆహారము తినవాడు నిత్యము జీవించును. இந்த ఆహారத்தை எடுத்துக்கொள்கிறவன் நித்திய காலமாய் வாழ்வான். మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ తింటే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ లంచ్ காலை உணவு மாலை உணவு சாப்பிடுவது போல அல்ல. 1 కీర్తనలు 1వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, దీవారాత్రులు ఈ వాక్యమును ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అన్నాడు. 1வது சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்திலே சொல்றார், இரவும் பகலும் இந்த வார்த்தையை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని వాక్యము, దేవుని మాటలు జీవం కలిగి మీలో 24 గంటలు ఉంటే శరీరానుసారమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా కానీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్. தேவனுடைய வசனமானது உங்கள் வாழ்க்கையில் 24 மணி நேரமும் உங்கள் சரீரத்துக்குள்ளாக இருந்தால் அது எப்பொழுதும் உங்களுக்கு பசி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்காது. சரி, ஓகே, then we'll go for the second step. I am the light of the world. యేసు ప్రభు చెప్పాడు కదా, నేనే వెలుగై ఉన్నాను అన్నాడు కదా ఈ లోకానికి. యేసు ఆண்டவர் நானே இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறேன். సో ఏమని చెప్పాడు ఈ లోకానికి ఆయన? அந்த உலகத்துக்கு அவர் எப்படி இருக்கிறார்? వెలుగై ఉన్నా అన్నాడు, வெளிச்சமாய் இருக்கிறேன். సో ఆ వెలుగు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఎలా ఉంది, అది న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఎలా ఉంది, విల్ చెక్ ఇట్ రైట్ నౌ. அந்த வெளிச்சம் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். నిర్గమకాండము, ఎక్సోడస్, என்னாகமம் 13:21 21வது வசனம். 13 chapter 31 21 and 22 verses. 21வது அதிகாரம் 21வது வசனம். వారు పగలు రాత్రి ప్రయాణము చేయనట్లుగా, அவர்கள் பகலும் இரவும் பிரயாணம் படும்போது యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకు పగటి వేళ మేఘము స్తంభమై, கர்த்தராகிய தேவன் அவர்கள் பகலிலே மேகஸ்தம்பமாகவும் వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములో ఉండి వారికి ముందుగా నడిచెను. வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாக அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போனார். ఆ రోజున ముందుగా నడిచింది యేసు ప్రభువే. அந்த நாட்களிலே முன்பதாக நடந்தது இயேசு கிறிஸ்து தான். ఆయన పగటి వేళ మేఘ స్తంభమునై, அவர் பகலிலே மேகஸ்தம்பமாகவும் రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభమునై ప్రజల యొద్దట నుండి తొలగింపలేదు. இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாகவும் இருந்து ஜனங்களை வழி நடத்தினார். ఇది ఎప్పుడు, ఈ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు అంటే ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు మోషే గారు,
இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே வழிநடத்தி கொண்டு போகும்போது நடந்த సో நிகழ்ச்சி. ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో లైట్ ఆఫ్ ది గాడ్, బట్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఏముందో చూద్దాం. లైట్ ఆఫ్ ది జీసస్ క్రైస్ట్ ఎలా అనేది జాన్ புதிய ஏற்பாடிலே இதில் என்ன சொல்லுகிறார் இயேசு ஆண்டவர் என்று பார்க்கலாம். సో జాన్ యోహాను సువార్త யோவான் సువిశేషం 8వ అధ్యాయము 8వ అధికారం 12వ వచనం. 12వ వచనం. మరలా నేసు నేను లోకమునకు ஜனங்களை வழி நடத்தினார். ఇది ఎప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు అంటే ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు మోషే గారు, இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே வழிநடத்தி கொண்டு போகும்போது நடந்த సో நிகழ்ச்சி. ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో లైట్ ఆఫ్ ది గాడ్, బట్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఏముందో చూద్దాం. లైట్ ఆఫ్ ది జీసస్ క్రైస్ట్ ఎలా అనేది జాన్ புதிய ஏற்பாடிலே இதில் என்ன சொல்லுகிறார் இயேசு ఆண்டவர் என்று பார்க்கலாம். సో జాన్ యోహాను సువార్త யோவான் సువిశేషం 8వ అధ్యాయము 8వ అధికారం 12వ వచనం. 12వ వచనం. మరలా నేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, நான் உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன், నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక என்னை பின்பற்றுவன் இருளிலே நடவாமல் జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను. ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்று அவர்களோடு சொன்னார். సో మనకి యేసు ప్రభు ఏంటి? జీవం కలిగిన ఒక లైట్. நமக்கு இயேசு ஆண்டவர் ஒரு ஜீவனுள்ள ஒளியாக இருக்கிறார். ఆ లైట్ ముందు ఎటువంటి చీకటి కూడా నిలువనేరదు. அந்த ஒளி మధ్యలో எந்த ஒரு இருளும் நிற்க முடியாது. జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ ద వెరీ పవర్ఫుల్ మైటీ పవర్. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வல்லமை உள்ள தேவன். ఆ పవర్ ముందు ఏ శక్తి నిలువనేరదు. அந்த அவருக்கு முன்பதாக எந்த இருளும் நிற்கும் இடமில்லை. సేమ్ అదే చాప్టర్ లో యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 5 వరకు చూద్దాము. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము யோவான் சுவிசேஷம் 1వ அதிகாரம். ఆయనలో జీవం ఉండెను. ఏముంది ఆయనలో? அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது. జీవం అంటేనే లైఫ్. ஜீவன் என்றால் அது உயிர். జీవము మనుషులకు ఏమై ఉంది? వెలుగై ఉంది అంట. அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது. సో ఆ వెలుగే జీసస్ క్రైస్ట్. அந்த வெளிச்சம் தான் இயேசு கிறிஸ்து. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండలేదు. இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుష్యుడుండెను. தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். సో అతని పేరు యోహాను. அவன் பேர் யோவான். సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే ఐ ఆమ్ ది బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒకటి చూసాము. இங்கே நாம் ஒளியை குறித்து பார்த்தோம். సో ఐ ఆమ్ ది లైట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ చూసాము. அவர் உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். ఇక్కడ ఐ ఆమ్ ది డోర్. ఇప్పుడు మనం పరలోక రాజ్యాలకంటే మనకి డోర్ ఎవరు? பரலோக ராஜ்யத்தை அவர் குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో హూ ఇస్ ద డోర్ అండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో హూ ఇస్ ద గేట్? பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் என்ன சொன்னார், புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ఇప్పుడు అది మనం చెక్ చేద్దాం. సో కీర్తనలు సామ్స్ 118. సంగీతం 118వ అధికారం. కీర్తనలు 118 and 20. 20వ వచనం. ఇది యెహోవా గుమ్మము, నీతిమంతులు దీనిలో ప్రవేశించెను. సామ్స్ 118. కర్తరిన్ వాసల్ ఇదువే, நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரவேசிப்பார்கள். నీతిమంతులు అంటే ఎవరు ఇక్కడ అసలు? நீதிமான்கள் என்றால் இங்கே யார்? సో ఆయన గుమ్మము అని చెప్తున్నాడు, అంటే హీ ఇస్ ద డోర్. அவர் சொல்லுகிறார். సో నీతిమంతులు, మన నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం కదా న్యూ టెస్టిమెంట్ లో. புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம நீதிமான்களாக நம்ம மாற்றினார். నీ నీతితో మనం ఎవరం కూడా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేం. உங்களுடைய நீதியோடு கூட யாரும் పరలోక రాజ్యத்துக்கு పోக முடியாது. మన పాపముల నిమిత్తమై ఆయన ప్రాణమును పెట్టి మనకు ఉచితముగా హి హాస్ గిఫ్టెడ్ డొనేట్లీ ఫ్రీలీ ఆ రైచియస్నెస్ ని, ఆ నీతిని మనకి ఇచ్చేసాడు. நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்து நமக்கு அந்த நீதியை சம்பாதித்து வைத்தார். మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి. రెండోది నీతి కలిగి ఉండాలి. నీతి అంటే శరీరానుసారంగా మీరు ఎంచుకోమనకండి. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாம் போக வேண்டும் என்றால் நீதியோடு கூட இருக்க வேண்டும், பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும். ఎందుకంటే మన నీతి శరీరానుసారమైన నీతి, మనం ఇక్కడ పరిశుద్ధంగా ఉన్నాం, మంచిగా పాటలు పాడడం, దేవుని వర్షం పట్టబడిన వన్స్ బయటికి వెళ్ళంగానే ఏదో ఒక తప్పులో పడిపోతాం, ఏదో ఒక తెలియని తప్పు చేసేస్తాం. நாம் சரீர பிரகாரமான நீதியிலே நாம் வாழும்போது ஏதோ ஒரு பாவத்திலே நாம் விழுந்து விடுவோம். అందుకనే మనం శరీరానుసారంగా ఇలాంటి తప్పులు చేస్తామని దేవుడు ఏం చేశాడంటే తన ప్రాణమును పెట్టి తన రక్తమునిచ్చి వెల ఇచ్చి మనల్ని కొన్నాడు. சரீர பிரகாரமாக நாம் இந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவனாகிய இயேசு நமக்கு ஒரு இரத்தத்தை சிந்தினார். యేసు ప్రభువు అన్నాడంటే మీరు మీ సొత్తు కారు, మీరు నా సొత్తు అన్నాడు. இயேசு ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல,
நான் கிரேத்து கொல்லப்பட்டீர்களே என்று சொல்லுகிறார். మనం ఈ శరీరంతో పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేము. இந்த சரீரத்துக்கு கூட நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது. మన స్పిరిట్ తోనే మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలము. நாம் நம்முடைய ఆవిயிலேயே நாம் పరలోక రాజ్యத்துக்கு செல்ல போகிறோம். ఆయన ప్రాణమును పెట్టి ఆ స్పిరిట్ కి పరిశుద్ధతని ఇచ్చి ఆ స్పిరిట్ కి నీతిని కలుగ చేసి పరలోక రాజ్యాన్ని వెళ్ళటానికి ద్వారముని ఓపెన్ చేశాడు. அவர் ஜீவனையே நமக்கு கொடுத்து அவர் பரலோகத்துக்கு நாம் போகக்கூடிய அந்த வழியை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ఇది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్. సో న్యూ టెస్టమెంట్ లో యేసు ప్రభు ఎక్కడ మనకి ద్వారముగా ఎక్కడ గేటుగా ఉన్నాడో చూద్దాం. புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு எங்கே இருக்கிறார் என்று பார்க்கலாம். యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము யோவான் சுவிசேஷம் 10వ அதிகாரம் 1వ వచనం. முதல் வசனம். గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమును ప్రవేశింపక, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஆட்டுத் தொழுவத்திற்குள் வாசல் வழியாய் பிரவேசியாமல் వేరొక మార్గమును ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకొనువాడై ఉన్నాడు. வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனுமாய் இருக்கிறான். ఆ దొంగే సైతాన్. அந்த திருடன் தான் சாத்தான். సో ద్వారమును ప్రవేశించబడు. హూ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్? அவன் ஒரு சரியான ஆள் கிடையாது. ఆయన గొర్రెల కాపరి అంట. జీసస్ క్రైస్ట్ మనకేమై ఉన్నాడు? హీ ఇస్ అ షెఫర్డ్. యేసు ఆண்டவர் நமக்கு மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். సో ఈయన గొర్రెల కాపరిగా அந்த மேய்ப்பன் అతని ద్వార పాలకుడుగా తలుపు తీయను. మనందరిని వెళ్ళటానికి ఆయనకి మనకు తలుపు తీస్తాడంట. அவன் நாம் தொழுவத்துக்குள் வாசலியே பிரவேசிக்கிறதுக்கு அவன் கதவை திறக்கிறான். ఆయన పిల్లలుగా మనం అందరము కూడా ఆయన స్వరమును వింటామంట. அவருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் எல்லாரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்போம். ఆ స్వరము ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు. அந்த சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలుస్తాడంట. அவர் தம்முடைய சொந்த ஆடுகளை பேர் வைத்து அழைக்கிறார். వాటిని లోపలికి నడిపిస్తాడంట. அவைகளை వాసల్ వழியாக அவர் நடத்துகிறார். మరియు తన సొంత గొర్రెలన్నిటినీ వెలుపలికి నడిపించినప్పుడెల్లా நாம் அவருடைய சொந்த ఆడుగలాగా అంటే இருக்கும்போது మనలందరినీ ముందుగా నడిపించడానికి ఆయన ముందుగా నడుస్తాడంట. நம்மை வழி நடத்தும்படி அவர் நமக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். అందుకనే మన ప్రతి అవసరత విషయంలో మన దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాలి. நாம் ஒவ்வொரு நம்முடைய தேவைகளுக்கு மத்தியிலையும் தேவனை நாம் சார்ந்து வாழ మన வேண்டும். రోజు ప్రారంభిస్తే గాడ్ టుడే ఐ సరెండర్డ్ మై డే టు యు లార్డ్. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ఈరోజు నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను, మీరు నాకు తోడై ఉండి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా నన్ను నడిపించండి అని మీరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அவருக்கு ஒப்புவித்து வாழ்ந்து பரிசுத்த ஆவியினாலே என்னை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்க మీరు வேண்டும். తెలుసుకోవాల్సింది ఒక విశ్వాసిగా అంటే ఒక బిలీవర్గా తెలుసుకోవాల్సింది యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫ్లెష్. நீங்கள் ஒரு விசுவாசியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வாழ்வதும் சாத்தியம் இல்லை. మీరు ఆత్మతోనే జీవిస్తున్నారని తెలుసుకోండి. நீங்கள் ఆవిயிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர், వీళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే కానీ వీళ్ళ ముగ్గురికి 3 క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉన్నారు. இது 3 பேரும் ஒன்றுதான், ஆனால் 3 பேருக்கும் ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது. అలాగే మనలో కూడా బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఉంది. நமக்கும் கூட சரீரம் ஆவி ஆத்மா இருக்கிறது. అలాగే ఈ మూడిటికి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నవి. இந்த மூன்றுக்குமே ஒவ்வொரு வித்தியாசமான குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது. నీ శరీరానికి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, వాంటింగ్స్ ఉంటాయి, ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, పెయిన్ ఉంటుంది. உங்கள் சரீரத்துக்கு பார்க்கும்போது அது உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது, வலி இருக்கிறது, எல்லாமே இருக்கிறது. కానీ నీ ఆత్మకి నీ స్పిరిట్కి ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉండవు. ஆனால் உங்கள் ஆவிக்கு எந்த ஒரு உணர்ச்சிகளும் இருக்காது. నీ స్పిరిట్లో యేసు ప్రభువు అనే ఒక జీవం అనేది నివసిస్తుందని మీరు తెలుసుకోండి. உங்கள் ஆவியிலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். దేవుడు పైన లేడు, నీలోనే ఉన్నాడు, అది మీరు గ్రహించండి. தேவன் மேலே இல்லை, அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். నీవు దేవునికి ఆలయమై ఉన్నావు అంటున్నాడు. యు ఆర్ మై టెంపుల్ అంటున్నాడు దేవుడు. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். సో నీవు దేవుని ఆలయమైనప్పుడు, దేవుని నీలో నివసిస్తున్నప్పుడు, నీలో ఉన్న దేవుడిని నువ్వు ఫస్ట్ వెతుకు. உங்களுக்குள்ளே தேவன் வசிக்கும் போது அந்த வசிக்கிற தேவனை நீங்கள் முதலாவது தேட வேண்டும். నీవు దేవునితో నడుచుకోవటం, విశ్వాసంతో నడుచుకోవటం, దేవునిలో ప్రార్థన చేయటం, దేవునితో సహవాసం ఫెలోషిప్ కలిగి జీవించడం నేర్చుకో. நீங்கள் தேவனோடு கூட ஜெபிப்பதற்கும் தேவனோடு கூட ஐக்கியம் கொண்டு வாழ்வதற்கும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். నీలో ఉన్న దేవుడితో నువ్వు ప్రేమలో పడు. ఫస్ట్ యు జస్ట్ ఫాల్ ఇంటు ద లవ్ విత్ ద గాడ్. உங்களுக்குள்ளே தேவன் இருக்கிறார். ఎందుకంటే దేవుడు నీలో ఉన్నాడు, నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమించాడు. உங்களுக்குள்ளே தேவன் இருக்கும்போது உங்களை எவ்வளவாக நேசிக்கிறார். మీ కొరకు నా కొరకు మనుషుడు అనేవాడు ఎవడు కూడా ప్రాణం పెట్టడు.
அந்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்க மாட்டான். కానీ ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టి నిన్ను పరిశుద్ధినిగా నీతిమంతుడిగా దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపాటయ్యాడు. ஆனால் அவரோ நமக்காக அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்து நீதிமானாகவும் பரிசுத்தமாகவும் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். ఆయన నిన్ను ఈ భూమి మీద ఎన్నుకోలేదు, జగత్తు పునాది వేయక మునిపే నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. அவர் இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நம்மை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். సో నిన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే బ్లెస్సింగ్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారంటే శరీరానుసారంగా ఒక మంచి వివాహం చేద్దాం, మా దేవుడు దీవించాడు, ఒక మంచి బిల్డింగ్ ఉంటే దేవుడు దీవించాడు. నో, நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆசீர்வாதம் என்றால் ஒரு நல்ல பில்டிங் கட்டுவதோ இல்லை நல்ல வசதி வாய்ப்போடு இருப்பது தான் ஆசீர்வாதம் என்று நினைக்கிறார்கள். ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ శరీరాన్ని మీరు హేట్ చేయండి, அந்த சரீரத்துக்கு அந்த காரியங்களை நீங்கள் அதை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள். మీలో ఉన్న ఆత్మని ప్రేమించడం నేర్చుకోండి. உங்களுக்குள்ளே உள்ள ஆவியை நீங்கள் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఆత్మ ద్వారానే జీవం కలిగి మనం జీవించగలుగుతాం. அந்த ஆவியின் மூலமாகவே உங்களுக்கு ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். యేసు ప్రభువు ఒక మైటీ పవర్ కలిగిన శక్తి కలిగిన వాడు, ఆయన స్వభావం అది. இயேசு ஆண்டவர் ஒரு வல்லமையான ஒரு ஆவியை கொண்டிருக்கிறவர். ఆ స్వభావం నీలో ఉన్నది, அந்த சுபாவம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. సో అలాగా ఇక్కడ ఈ సాదృశ్యం వేరుతో 6వ వచనం 6వ వర్సెస్ 6వ వచనం 6 కాదు 8వ సేమ్ యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 8వ వచనం 8 వర్సెస్. యోహాను సువిశేషం 10వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? గొర్రెలు పోవు ద్వారము నేనే, ఆడుகளுக்கு వాసల్ నానే. సో న్యూ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో నేనే, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఐ యామ్ ఆల్సో నేనే, பழைய ஏற்பாட்டிலே நானே நானே என்று சொன்னார். ఇక్కడ కూడా నేనే, హియర్ ఆల్సో ఐ యామ్, இங்கே நானே வாசல் என்று சொல்லுகிறார். నాకు ముందుగా వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకునే వారై ఉన్నారు, எனக்கு మున్నే வந்தவர்கள் எல்லாரும் கள்ளரும் கொள்ளைக்காரருமாய் இருக்கிறார்கள். కానీ ఆ గొర్రెలు వాళ్ళ స్వరము వినలేదు, ఆడుகள் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నేనే ద్వారము, ఐ యామ్ ద డోర్, ఐ యామ్ ద గేట్, నానే వాసల్ నానే వழி. నా ద్వారా ఎవడైనను లోపలికి ప్రవేశించిన ఎడల, ஒருவன் என் மூலமாக உள்ளே பிரவேசித்தால் వాడు రక్షింపబడిన వాడై அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చుచు మేత మేయవచ్చును అని చెప్తున్నాడు. அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் என்று சொல்கிறார். సో ఇక్కడ మళ్ళా 10వ వచనం, దొంగతనము హత్యనకు నాశనము, 10వ వచనం, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் వచ్చుటకు వచ్చు గాని మరి దేనికి రాడు, வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் அவன் வரான். కానీ గొర్రెల జీవం కలుగుటకు, అది సమృద్ధి కలుగుటనకు నేను వచ్చితనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன். నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరినై ఉన్నా అంటున్నాడు ఇక్కడ. நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று இந்த 11వ వచనத்திலே சொல்லுகிறார். మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెడతాడు అంటున్నాడు. நல்ல மேய்ப்பன் ఆడుகளுக்காக தன் జీవனையும் கொடுக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார். మన కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు, ஆகையால் நமக்காகவே அவர் ஜீவனை கொடுத்தார். జీతగాడే వాడు ఏమి ఎటువంటి గొర్రెల గూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును. அந்த திருடன் பார்க்கும்போது அவன் எந்த ஆடுகள் மேலேயும் கரிசனை இல்லாமல் ஓடி போய் விடுவான். నేనే గొర్రెల మంచి కాపరిని అని చెప్తున్నాడు. நானே ஆடுகளுக்கு நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். సో అలాగే 16వ వచనంకు రండి, ఇక్కడ ఒక వండర్ఫుల్ విషయం చెప్తున్నాడు. 16వ వచనத்திலே நல்ல అరుமையாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు, இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல் வேற ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு. ఎవరు ఆ దొడ్డి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవని చెప్తున్నాడు. யார் சொல்லுகிறார் இந்த தொழுவத்தில் இல்லாமல் வேற ఆడుகளும் எனக்கு இருக்கிறது என்று? సో ఆయనకి ఆల్రెడీ పరలోక రాజ్యంలో అబ్రహాం ఉన్నాడు, నోహా ఉన్నాడు, జోబ్ ఉన్నాడు, మోజెస్ ఉన్నాడు, అక్కడ ఆల్రెడీ గొర్రెలు ఉన్నాయంట. அங்கே பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம் நோவா எல்லாரும் அங்கே ஆடுகளாக இருக்கிறார்கள். వాటిని కూడా నేను తోడుకు రావాలనని, அவைகளையும் கூட நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று, అవి కూడా నా స్వరము వినును, அவைகளும் என் சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். అప్పుడు ఆ మంద అంతా కూడా ఒకటేనంట. அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மேய்ப்பனுமாய் இருக்கும். ఆ గొర్రెల కాపరి కూడా ఒక్కడే, அந்த ஆடு மேய்ப்பனும் ஒருவர் தான். సో అందుకని యేసు ప్రభు అంటాడంటే నేను లేకుండా ఏది కూడా జరగలేదని చెప్తున్నాడు. அதற்காக இயேசு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை இல்லாமல் ஒன்றும் கூடாது என்று சொல்லுகிறார். ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఆయామ్ ఆల్సో కూడా ఆయనే, న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఆయామ్ కూడా ఆయనే. பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட நான் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர்தான், புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் என்று சொல்லுகிறவன் அவர்தான். నావన్నీయు తండ్రివి, తండ్రివన్నీయు నావి అన్నాడు. பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். సో అలాగా
ఇప్పుడు 5వ దానికి వెళ్దాం. ఐ ఆమ్ ది రిజరెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. நானே உயிர்த்தெழுதலாய் இருக்கிறேன். పునరుద్ధానము. యేసు ప్రభు తిరిగి మన కొరకు జన్మించాడు కదా. యేసు நமக்காக மீண்டும் உயிரோடு வந்திருக்கிறார். అది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఎవరో విల్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్. పழைయ ఏర్పాటులో என்ன సామెతలు 16 కీర్తనలు 16 సంగీతం 16వ అధికారం 10వ అధ్యాయము 16వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 16వ అధికారం 16వ వచనం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టెవు. ఎదర్కాగ నీరు என்னுடைய జీవனை விட்டு விட்டீர். నీ పరిశుద్ధుని నీ కుళ్ళి పట్టనివ్వవు. உம்முடைய பரிசுத்த காரியத்தை எங்களை வைத்துக் கொள்ளும். ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ కుళ్ళు పట్టదు. இங்கே ஆத்மா வராது, శరీరమే కుళ్ళు పడుతుంది. శరీరమే కాణపడుகிறது. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేది ఆత్మ కానీ శరీరము కాదు. என் ஆத்மாவை பாதாளத்தில் அவர் விடமாட்டார். సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అదే సేమ్ కీర్తనల గ్రంథము 49 and 15. 49వ సంగీతం and 15. 15వ వచనం. దేవుడు నన్ను చేర్చుకొనును, పాతాళము బలములో నుండి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించెను. ఆనాலும் தேவன் என் ஆத்மாவை பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு తప్పవిత్తు మీట్పార్. విమోచింపు అంటే మన ఆత్మని దేవుడు కాపాడతాడు, బలంతో కాపాడతాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ. நம்முடைய ఆత్మాவை அவர் பாதாளத்திலிருந்து நமக்கு తప్పివిత్తు కాపార్ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సో ఈ ఆత్మ పునరుద్ధానము జరుగుతుందని ఇక్కడ యెషయా కీర్తన గ్రంథంలో మాట్లాడుచున్నాడు. இங்கே சங்கீத புத்தகத்திலே ஆத்மாவை கர்த்தர் மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் என்று சொல்லுகிறார். సో న్యూ టెస్టమెంట్ లో రిజరెక్షన్ ఏంటనేది చూద్దాము. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము అండ్ புதிய ஏற்பாடு யோவான் சுவிசேஷம் 21 11వ అధికారం. యేసు మార్తాతో, ప్రభువా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఇక్కడ ఉండి ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండా ఉండిను కదా అని చెప్పి మార్త తన తమ్ముడి కొరకు అడుగుచున్నది యేసు ప్రభువుని. మార్తాల్ இயேசுவை ஐசாண்டவரிடத்தில் கேட்கிறார், நீ இங்கே இருப்பீரானால் என் சகோదரன் மரிக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறார். ఇప్పుడైనను నువ్వు దేవునిని ఏమి అడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును కదా. எதை கேட்டாலும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அல்லவா. యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా యేసు మறுபடியும் அவனுடைய சகோதரன் எழுந்திருப்பான் என்று சொல்லும்போது మార్త అనుకుంటుంది అంత్య దినమున పునరుద్ధానమందు లేచునని ఎంచుకుంటుంది, ఎరుగుదును అని అంటుంది. మార్తా சொல்கிறா, உயிரோடு எந்திரிக்க மறுபடியும் முடியுமா மரித்தவர்கள் என்று கேட்கிறார். యేసు ప్రభు అన్నాడు, அதற்கு இயேசாண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? అందుకు పునరుద్ధానమున జీవమును నేనే, நானே உயிர்த்தெழுதலும் జీవనుమా இருக்கிறேன். ఐ యామ్ ద రిజరెక్షన్ అంటే తిరిగి లేపేవాడిని నేనే. நானும் உயிர்த்தெழக்கூடியவர் நான் தான். నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును అన్నాడు. என்னிடத்திலே விசுவாசமா இருக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொன்னார். బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును ఎన్నటికి చనిపోడు. என்னிடத்திலே விசுவாசமா இருக்கிறவன் என்றைக்குமே மரிக்க மாட்டான். ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. இந்த వార్తயை நீ విశ్వాసిக்கிறாயா என்று கேட்டார். ఎందుకంటే యేసు ప్రభుతో మార్త శరీరానుసారంగా మాట్లాడుతుంది. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே மார்த்தாள் சரீர பிரகாரமாக பேசுகிறார். యేసు ప్రభు మార్తతో స్పిరిచువల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. యేసు ఆండవర్ ఆవికుரிய రీతిயிலே మార్తాள் இடத்திலே பேசுகிறார். ఎందుకంటే శరీరము నిష్ప్రయోజనము, శరీరానికి మరణం ఉంది కానీ నీ ఆత్మకి మరణము లేదు. శరీరத்துக்கு మరణం இருக்கிறது, நம்முடைய ఆవికి మరణం இல்லை. సో దెన్ వి గో ఫర్ a 6. జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పాడు, ఐ యామ్ ద వే, ఐ యామ్ ది ట్రూత్ అండ్ ఐ యామ్ ది లైఫ్. அதற்கப்புறம் இயேசு என்ன சொன்னார்? நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்றார். ఇప్పుడు కీర్తనల గ్రంథము, సంగీత పుస్తకం. సో కీర్తనల గ్రంథము 103 103వ సంగీతం 103 and 107. మోషే 7వ వచనం. ఆయన మోషేకి తన మార్గములను తెలియజేసెను, ఇజ్రాయేలు వంశముకు తన క్రియలను కనపరిచును. మోషేకి ఏం చూపించాడంట? அவர் மோசேக்கு என்ன செய்தார்? தமது வழிகளை காண்பித்தார். బట్ ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్ మనకేం చూపిస్తున్నాడు? మార్గము చూపిస్తున్నాడు. நமக்கு இங்கே యేసాండు சொல்ற వழியை காண்பிக்கிறார். ఆ రోజున మోషేకి మార్గం చూపించింది యేసు ప్రభువే. அந்த நாட்களிலே மோசேக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணினது இயேசு ఈ கிறிஸ்து రోజు தான். మనకి మార్గము చూపిస్తుంది కూడా యేసు ప్రభువే. இப்பொழுது యేసాండவர் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே நானே வழியும் சத்தியம் జీవముமா இருக்கிறேன் சொல்கிறார். 119వ కీర్తనలు 113వ సంగీతం 160 verses 160. 119వ సంగీతం 160వ వచనం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నీ వాక్య సారాంశము உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம்.
యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? ఒకటి మార్గము, రెండోది సత్యము. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సత్యము నీవు నియమించిన న్యాయ విధులన్నీ నిత్యము జరిగించును, నిత్యము నిలుచును అంటున్నాడు. இங்கே சத்தியம் எனக்குள்ளாக எப்பொழுதுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். ఓకే, ఇక్కడ లైఫ్ మనకి ఎలా వచ్చింది? ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో జెనసిస్ 2:7 దేవుడు యెహోవా తండ్రి జీవ ఆత్మని మనలో ఊదాడు అని ఊదాడు, శ్వాసని. ஆதியாகம புத்தகத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு ஜீவ சுவாசத்தை நம்ம நாசிலே ஊதினார். మనలోకి మన మట్టి శరీరంలోకి ఇలాగా అని ఊదాడు. మన్నాన శరీరத்திலே జీవ సువాసத்தை அவர் ஊதினார். సో ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్. బట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో జీసస్ క్రైస్ట్ ఎలాగ తనని తనకు అర్పించుకుంటున్నాడు? యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనము. యోవాను సువిశేషం 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం. యేసు నేనే మార్గము, యేసు నానే వళి, నేనే సత్యము, నానే జీవన్, నేనే జీవము. అధ్యాయము 6వ వచనము. యోవాను సువిశేషం 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం. యేసు నేనే మార్గము, యేసు నానే వళి, నేనే సత్యము, నానే జీవన్, నేనే జీవము, నానే జీవన్, నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు అని చెప్తున్నాడు. என்னை இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்துக்கு வரமாட்டான் என்று சொன்னார். ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే ఐ యామ్ ద వే, ఐ యామ్ ద ట్రూత్ అండ్ ఐ యామ్ ద లైఫ్. இங்கே அவர் என்ன சொல்றார்? நானே வழியும், நானே சத்தியமும், நானே ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். సో యేసు ప్రభు సమస్తం మనకై ఆ విధంగా మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. యేసు எல்லாவற்றிலேயும் நம்மை நடத்துகிறார். సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ యామ్ ది ట్రూ వైన్ అంటున్నాడు. இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்ற? நானே மெய்யான திராட்சை செடி என்று சொல்கிறார். మనలను ఒక ద్రాక్ష చెట్టు వలె పోలుస్తున్నాడు దేవుడు. நம்மை ஒரு திராட்சை செடியை போல அவர் பார்க்கிறார். సో అది ఎలా ఏంటని చూద్దాం. యెషయా గ్రంథము, యెషయా దీర్ఘదర్శి పుస్తకం 1వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 7 వరకు. 5వ అధ్యాయం 1వ వచనத்திலிருந்து 7వ వచనం వరకు. నా ప్రియన గూర్చి పాడెదను వినుడి, నా ప్రియన గూర్చి పాడెదను వినుడి. యెషయా 5:1-7 5వ అధ్యాయము. இப்பொழுது நான் என் நேசரிடத்தில் அவருடைய திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கேற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன். సో ఒక కొండ మీద ఒక ప్రియుని ద్రాక్ష తోట ఉందంట. మலை మేలే என்னுடைய பிரியமானவருக்கு சொந்தமான ஒரு திராட்சை தோட்டம் இருக்கிறது. అది ఆయన దానిని బాగా త్రొవ్వి రాళ్లను మధ్యను బురుజుకు ఒకటి వేయించి அந்த திராட்சை தோட்டத்தை அவர் நன்றாக சுத்தம் பண்ணி அதற்கு வேலி அடைத்து ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించాడంట. அந்த திராட்சை பழங்களை அவர் திராட்சை விதை செடிகளை நட்டு வைத்தார். ద్రాక్ష పండ్లన్నీ ఫలింపవలని ఎదురు చూచుచుండగా గాని అది కారు ద్రాక్షాలు కాచెను. அது நல்ல திராட்சை பழங்களை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கும் போது கசப்பான திராட்சை பழத்தை கொடுத்தது. మంచి పండ్ల కోసం ఎదురు చూచగా అవి పనికిరాని పండ్లుగా, కారు ద్రాక్షాలంటే పనికిరాని పండ్లుగా అవి కాచేయంట. நல்ல திராட்சை பழத்தை அவர் எதிர்பார்க்கும் போது அது கசப்பான திராட்சை பழத்தை கொடுத்தது. కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యెరూషలేము నగరతారే, యూదావారులారా, యూదా జనంగలే, నా ద్రాక్ష తోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చవలనని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను. என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு நியாயம் தீருங்கள் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். నా ద్రాక్ష తోటకు చేసిన దానికి మరి ఏమి చేయగలను? என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு செய்யாதே நான் எங்கே செய்தேன்? అప్పుడు ఇక్కడ 7వ వచనానికి వచ్చాను. ఇజ్రాయేలు వంశముకు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్ష తోట, యూదా మనుషులు ఆయనకిష్టమైన వనము. సేనகளின் கர்த்தருடைய திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரவேலின் வம்சமே. ఆయన న్యాయముగా కావాలని ఇష్టమైన వనము, ఆయన న్యాయము కావాలని చూడగా బలాత్కారముగా కనపడెను, నీతి కావాలని చూడగా రోదన వినపడెను. அவருடைய மனமகிழ்ச்சியின் நாற்று யூதாவின் மனுஷரே, அவர் நியாயத்துக்கு காத்திருந்தார், இதோ கொடுமை, నీతికి కాத்திருந்தார், இதோ ముறைపాடு. అంటే ఒక బాధ, అంటే ఒక పెయిన్, ఒక క్రైయింగ్ వినపడుతుందంట ఆయనకి. அப்படி என்றால் அவருக்கு ஒரு வேதனை காணப்படுகிறது. ఎందుకనంటే எதற்காக என்றால் ఆ తోటలో జీవము లేదు, ఆ చెట్టులో జీవము లేదు. அந்த தோட்டத்திலே ஜீவன் இல்லை, அந்த செடியிலே ஜீவன் இல்லை. ఓకే, 2వ యెషయా 9వ అధ్యాయం యెషయా దీర్ఘదర్శి. అంత్య దినములో పర్వతములమైన యెహోవా మందిర పర్వతము, పర్వత శిఖరమున స్థిరపరచబడు కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడిన ప్రవాహం వచ్చినట్లు సమస్త అన్య దాసులలోనికి వచ్చెదరు. సారీ, యెషయా 27 సారీ, యెషయా 27 and 2. సారీ, యెషయా 27వ అధ్యాయం, యెషయా 27వ అధ్యాయం. கர்த்தராகிய நான் அதை காப்பாற்றி அடிக்கடி அதற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி
ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அதை இரவும் பகலும் காத்துக்கொள்வேன். ఓకే, ఇక్కడ 6వ దాంట్లో రాబో దినములలో యాకోబు వేరుపారును, 6வது வசனம், யாக்கோபு வேர் பற்றி ఇజ్రాయేలు చిగుర్చిపోయిను, இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்து ఈ భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు, உலகத்தை பலனால் நிரப்பும் நாட்கள் வரும். సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సమాధాన పడవలి, నాతో సమాధాన పడవలని అంటున్నాడు. சமாதானமா இல்லாதவர்கள் என்னோடு கூட சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். సో ఇక్కడ న్యూ టెస్టమెంట్లో ఈ ద్రాక్ష తోట గురించి అసలు ఎలా మాట్లాడాడు అనే దాని గురించి మనం యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము, புதிய ஏற்பாட்டிலே திராட்சை தோட்டத்தை பற்றி அவர் எப்படி பேசுகிறார் என்று யோவான் 15ஆம் அதிகாரத்தில் నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, நானே மெய்யான திராட்சை செடி, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు, என் பிதா தோட்டக்காரர், నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారివేయను, என்னிலே கனி கொடுக்காத ஒவ்வொரு செடியையும் அவர் எடுத்து போடுவார், ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని, கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அதை அதிக கனி கொடுக்கும்படிக்கு దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను, அதிலே தேவையில்லாத அந்த கிளைகளை அவர் நறுக்கி போடுவார். నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు, நான் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாகி இருக்கிறீர்கள், నా యందు మీరు నిలిచి ఉండుడి, என்னிலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள், మీ యందు నేనును నిలిచి ఉందును, நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். తీగ ద్రాక్షావళిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తాను ఎలాగ ఫలింపదో, திராட்சை கொடியானது திராட்சை செடியோடு இணைந்திருக்காவிட்டால் அது பலன் கொடுக்காதது போல, అలాగే నా యందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరు ఫలింపరు. நீங்கள் என்னிலே நிலைத்திருந்தால் மட்டுமே கனி கொடுக்க முடியும். అంటే ఒక చెట్టుకి ఒక స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, ఒక చెట్టు ఉంటుంది కదా, ஒரு செடியிலே ஒரு வேர் இருக்கும், దాని కొమ్మలే మనమే ఉన్నాము, அந்த 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 ஸ்டெம்பில் தான் நம்ம எல்லாரும் ஒட்டி கொண்டிருப்போம். ఆ స్టెమ్మే, ఆ చెట్టే యేసు ప్రభు. ఇక్కడ அந்த மரமே இங்கே இயேசு ஆண்டவர். యేసు ప్రభు ద్వారా జీవమును తీసుకుంటే ఆ పండ్లకు జీవం వస్తే పండల మంచిగా కాస్తాయో, இயேசு ஆண்டவர் மூலமாகவே நமக்கு జీవన్ வந்து அந்த கனி கொடுக்க முடியும். మనలో కూడా ఆయన జీవము వాక్యము ద్వారా ప్రవహిస్తే, நமக்குள்ளாக கூட இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தை வரும்போது మీ శరీరానుసారంగా ఉన్న ఇబ్బందులు, శోధన, వేదన, కీడు సమస్తము కూడా ఆయన ఎక్కడ పెడతా అన్నాడు? உங்கள் சரீர பிரகாரமான யுத்தங்கள், போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் எங்கே வைப்பார்? ఆయన మన పాదముల కింద పెడతానంటున్నాడు. அவர் நம்முடைய பாதங்களுக்கு கீழாக வைத்து விடுவார். నీ పాదముతో తొక్కి వేసే అంటున్నాడు. உங்கள் பாதங்களுக்கு கீழாக அவர் போட்டு விட்டார். ఎందుకనంటే మైటీ పవర్ లీవ్స్ ఇన్ యూ. ஏனென்றால் ஒரு வல்லமை உள்ள, சர்வ வல்லமை உள்ளவர் இயேசு ஆண்டவர். పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కలిగి మీరు అందరూ కూడా జీవించండి. பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையை பெற்று நாம் எல்லாரும் வாழ வேண்டும். సో యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము, யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 63வது வசனம். ఆత్మయే జీవించుచున్నది, ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము, மாம்சமோ ஒன்றுக்கும் உதவாது. నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవని చెప్పాడు అంటున్నాడు. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது என்று இங்கே சொல்லுகிறார். సో అందుకని మన ఆత్మతోనే జీవిస్తున్నాం కానీ శరీరానుసారంగా మనం జీవించకూడదు. ஆகையால் நம்ம ஆவியினாலேயே வாழ வேண்டும், சரீர பிரகாரமாக வாழக்கூடாது. శరీరానుసారంగా తీసుకునే ఆహారం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. சரீர பிரகாரமாக ஆகாரத்தினாலே நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ఈ జీవం కలిగిన మాటలు మీరు రోజు మీరు కూర్చున్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు, మీ పిల్లలతో, మీ పెద్దవాళ్లతో, మీ కుమార్తెలతో, కుమారులతో పంచుకుంటూ దేవుని వాక్యాన్ని నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. నీలో ఉన్న దేవునితో నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நீங்கள் படுக்கும் போதும் எழுந்திருக்கும் போதும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதும், நீங்கள் சமையல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் இந்த வார்த்தையை படித்து கொண்டு ஜெபித்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும். సో ఈ మాటలను మీ పిల్లలకు మీరు నేర్పించాలి. యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ இந்த வேத வார்த்தைகளை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். నేడు నేను ఆజ్ఞాపించి నా మాటలు నీ హృదయములో ఉండవలెను. ఎక్కడుంచమన్నాడు? நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கற்பிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்தை விட்டு விலகக்கூடாது. ఈ మాటలను నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి, இந்த వార్తகளை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து, నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడును, உன் வீட்டிலே உட்கார்ந்து இருக்கிற போதும், మనం ఇంట్లో కూర్చుని ఏదో ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టుకుని మనం పిల్లలతో టైం పాస్ చేస్తాం కదా, ఆ సమయం చెప్తున్నాడు దేవుడు.
நாம் வீட்டில் உட்காந்து ஏதோ டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அந்த நேரத்தை பத்தி త్రోవను சொல்றார். నడుచున్నప్పుడు మన పిల్లలతో మనం ఎక్కడికైనా షాపింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు లేదా ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు అది ఇంకెక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు நாம் பிள்ளைகளை கூட்டிக் கொண்டு வெளியில போகும்போதோ ஒரு ஊர்களுக்கு செல்லும் போதோ మన పిల్లల్ని మనం పడుకోటప్పుడు పండుకొనున్నప్పుడు படுத்துக் கொள்ளும் பொழுகிற போது கூட లేచినప్పుడు எழுந்திருக்கிற போதும் వాటిని గూర్చి అంటే జీవం కలిగిన మాటల గురించి మాట్లాడవాలని அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து நீங்க பேச வேண்டும். వాటిని సూచనగా నీ చేతికి కట్టుకొనవలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. அவைகளை உன் கையிலே மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். అదే కీర్తనలో 1:1 ఏం చెప్తున్నాడంటే அந்த நீதி சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? దీవారాత్రులు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. இரவும் పగலும் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ఈ వాక్యము నీలో ప్రవహింపజేస్తే இந்த வார்த்தையை உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ఈ వాక్యము జీవనదిలాగా నీ హృదయములో నీ శరీరంలో గనుక ప్రవహింపజేస్తే இந்த வார்த்தையை ஜீவ நதியை போல உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஓட செய்யும் போது నీలో ఉన్న అడ్డుకట్టలు అంటే మన శరీరంలో కొన్ని అడ్డుకట్టలు ఉన్నాయండి. అంటే మన వ్యసనాలు, మన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, நம்முடைய சரீரத்துக்கு உள்ள தடைகள் என்ன என்றால் நம்முடைய கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள். ఆ జీవనది వాక్యం కలిగిన ఆత్మ మనలో ప్రవహించాలంటే మనలో ఉన్న అడ్డుకట్టలు ఏవైతే అతను తీసేయమంటున్నాడు. జీవనదిயை போல வசனங்கள் நமக்குள்ளே வரும்போது அது அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்து போடும். అది నీవుగా తీయలేవు, ఎందుకంటే నువ్వు శరీరాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు కాబట్టి. அது உங்கள் சரீரத்துக்கு அது வேண்டியதாக இருக்கிறது. படுத்துக் கொள்ளும் பொழுகிற போது கூட లేచినప్పుడు எழுந்திருக்கிற போதும் వాటిని గూర్చి అంటే జీవం కలిగిన మాటల గురించి మాట్లాడవాలని அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து நீங்க பேச வேண்டும். వాటిని సూచనగా నీ చేతికి కట్టుకొనవలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. அவைகளை உன் கையிலே மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். అదే కీర్తనలో 1:1 ఏం చెప్తున్నాడంటే அந்த நீதி சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? దీవారాత్రులు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. இரவும் పగலும் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ఈ వాక్యము నీలో ప్రవహింపజేస్తే இந்த வார்த்தையை உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ఈ వాక్యము జీవనదిలాగా నీ హృదయములో నీ శరీరంలో గనుక ప్రవహింపజేస్తే இந்த వార్த்தையை జీవ నదిயை போல உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஓட செய்யும் போது నీలో ఉన్న అడ్డుకట్టలు అంటే మన శరీరంలో కొన్ని అడ్డుకట్టలు ఉన్నాయండి. అంటే మన వ్యసనాలు, మన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, நம்முடைய சரீரத்துக்கு உள்ள தடைகள் என்ன என்றால் நம்முடைய கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள். ఆ జీవనది వాక్యం కలిగిన ఆత్మ మనలో ప్రవహించాలంటే మనలో ఉన్న అడ్డుకట్టలు ఏవైతే అతను తీసేయమంటున్నాడు. జీవనదిயை போல வசனங்கள் நமக்குள்ளே வரும்போது அது அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்து போடும். అది నీవుగా తీయలేవు, ఎందుకంటే నువ్వు శరీరాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు కాబట్టి. அது உங்கள் சரீரத்துக்கு அது வேண்டியதாக இருக்கிறது. సో దేవుని ఆత్మ కలిగిన మాటలు నీలో ఉంటే ఆ అడ్డుకట్టలన్నీ కూడా తీసివేస్తారు. தேவனுடைய மகிமையுள்ள வசனங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அது எல்லா தடைகளையும் உடைத்து போடும். ప్రతి మనిషికి హెల్త్ అండ్ వెల్త్ కావాలి, అంటే సమృద్ధి అండ్ మంచి ఆరోగ్యం కావాలి. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நல்ல ஆசீர்வாதமும் நல்ல ஆரோக்கியமும் வேணும். ఇవి రెండు కావాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుడు మనల్ని భేదవారుగా జీవించమని చెప్పాడా? இது ரெண்டு வேண்டும் என்றால் தேவன் நம்மை வேறுபடியாக வாழ சொன்னாரா? నో, మన దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు, ధనవంతుడు. நம்முடைய தேவன் பெரிய ஐஸ்வர்யவான். సో మనల్ని మనం చాలామంది శరీరానుసారంగా అయ్యా మాకు ఉద్యోగం అయ్యా మాకు డబ్బులి అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మనకి? நாம் சரீர பிரகாரமாக ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே எனக்கு ஆசீர்வதியும், எனக்கு பணம் தாரும், அதை தாரும் என்று கேட்கிறோம். ఇది ఒకటి చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. ஒரே காரியத்தை சொல்லி நான் 1 முடிக்கிறேன். Timothy 6:17. 1 Timothy 1 தீமோத்தேயு 6:17. 6வது அதிகாரம் 17வது வசனம். ఇహమందు ధనవంతులైన వారు இந்த உலகத்தில் ஐஸ்வர்யவான்கள் என்று గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఉంచక கடந்து போகிற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును, సుఖముగా అంటే లావిష్గా మనల్ని బతకటానికి, రిచ్గా బతకటానికి మనకి సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు అని దేవుని యందే నమ్మిక ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించుము. எல்லாவற்றையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவன் மேலேயே நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். మనం శరీరానుసారంగా మనం చనిపోయేలోపు ఒక ఏదో సమ్ ప్రాపర్టీని మనం కూడబెట్టుకోవాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచిస్తాం. శరీర ప్రకారం మనం ఒவ்வொரு కార్యங்களை ఎదుర్పార్க்கிறோம். కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు బతికినన్ని రోజులు
தேவன் என்ன சொல்ல, நீ உயிர் வாழ்கின்ற నాట్కల్ వరకు సుఖముగా లావిష్ గా రిచ్ గా బతకాలని నువ్వు ప్రార్థన చేయ అంటున్నాడు. నీవు సుఖభోగముగా వాழ வேண்டும் என்று நீ ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார். అలాంటి ప్రార్థన విశ్వాసముతో దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచమంటున్నాడు. அப்படிப்பட்ட ஜெபத்திலையும் அந்த தேவன் மேலே நீ நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். విశ్వాసం అంటే ఏదో విశ్వాసం అంటే కాదండి. విశ్వాసం అంటే దేవుని మీద ఆధారపడి నీకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా నీ విశ్వాసం కోల్పోకూడదు. விசுவாசம் என்றால் தேவனையே நீங்கள் சார்ந்து கொண்டிருந்து எப்படிப்பட்ட சோதனை மத்தியிலே அதை விட்டு நீங்கள் விலகி போகக்கூடாது. నీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నీకు చెడు జరిగినా నీకు మంచి జరగకపోయినా నీ దేవుని మీద నీ విశ్వాసం పోకూడదు. உங்களுக்கு நன்மை வந்தாலும் நன்மை இல்லாதிருந்தாலும் தேவன் மேலே உள்ள விசுவாசத்தை விட்டு நீங்க விலகக்கூடாது. యోబు గారిని మనకి ఒక నిదర్శనంగా ఒక టెస్టిమోనీగా చూపించాడు. యోబు நமக்கு ஒரு முன்பதாக ஒரு அடையாளமாக காண்பிக்கிறார். ఆయనకి అన్ని సమస్తం పోయినాయి. మంచి కుటుంబం పోయింది, భార్య ఉంది, పిల్లలు పోయారు, తన ఆస్తి పోయింది, తన పశు సంపద అంతా పోయింది. அவரிடத்தில் உள்ள ஆஸ்திகளும் மனைவியும் பிள்ளைகளும் எல்லாமே அவரை விட்டு போய்விட்டது. తన భార్య తన స్నేహితులు వచ్చి ఎలాంటి దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్నావు అని అడిగినా గానీ அவன் மனைவி வந்து இப்படிப்பட்ட தேவனை நீ நம்பிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டாலும் கூட యోబు గారు ఏం చెప్పారంటే, నేను దిగంబరిగా వచ్చాను, నేను దిగంబరిగా వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. யோபு என்ன சொன்னார்? ఇచ్చినవాడు ఆయనే, తీసుకున్నవాడు ఆయనే అన్నాడు. அவரே கொடுக்கிறவர் அவரே எடுத்துக்கொண்டார் என்று சொன்னார். అది విశ్వాసం అంటే. அதுதான் விசுவாசம் என்பது. అలాంటి విశ్వాసం మనలో ఉందా? அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? లేదు. ఎందుకంటే మనలో ఏ మాత్రమో ఏదైనా చిన్న రోగం, ఏదైనా పిల్లలకు బాగలేదని దెబ్బకి విశ్వాసం పడిపోతుంది. நமக்கு ஒரு சின்ன வியாதி வந்தாலும் நம்ம விசுவாசம் போய் விடுகிறது. అబ్రహాముకి కలలో వచ్చి నీ కుమారుని నాకు బలి ఇవ్వనంగానే ஆபிரகாமுடைய குமாரர்களாக நம்ம இருக்கும்போது అబ్రహాం కొడుకుని తీసుకుని పైకి వెళ్ళిపోయాడు. ஆபிரகாம் அங்கே விசுவாசத்தில் பலப்பட்டார். అబ్రహాం నమ్మింది ఒకటే, నా దేవుడు నాకు చెప్పాడు అన్నాడు అంతే. ஆபிரகாமை பற்றி பார்த்து சொன்னார். దేవుడు చెప్పిన మాటకి వెలవిచ్చి దాని చేటుకు సిద్ధపాటు కలగానే దేవుడు ఆగమన్నాడు. అదే విశ్వాసము. தேவன் அவருக்கு சொன்ன வார்த்தைக்கு உடனடியாக கீழ்ப்படிந்து போனார். அதான் விசுவாசம். మనం ఎవరైనా మన పిల్లలు అలా చేయమంటే మనం చేయలేం కదా. நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் பலி கொடுக்க சொன்னா நாம் கொடுப்போமா? విశ్వాసం అంటే అదేనండి. அது விசுவாசம் என்பது. అలాంటి విశ్వాసం కలిగి సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి దేవునితో దేవుని జీవం కలిగిన మాటలు నీ హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా అవి ఒక ఏరులాగా, ఒక నదిలాగా అది పారుతూ ఉంటే నీ శరీరానికి కావలసిన ప్రతి అవసరత, ఎనీథింగ్, అది మేబీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, హెల్త్ ప్రాబ్లం ఆర్ ఎనీథింగ్, అది నీ కాళ్ళ దగ్గరికి పెడతాడని అంటున్నాడు. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் தேவனிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அந்த விசுவாசத்தை விலகாமல் இருக்கும்போது தேவன் உங்களுடைய எல்லா కార్యங்களையும் அவர் பார்த்து கொள்வார். ఈ లోకంలో ఉన్న జ్ఞానము ఈ రోజున ప్రతి ఒక్క కుమారుడు కుమార్తె పిల్లలందరూ చదువు వెనక పరిగెడుతున్నారు. టుడే ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది, ప్లస్ చర్చ్ ఉంది. దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు இந்த நாளில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது, சர்ச் இருக்குது, எதை நீங்கள் முதலாக வைப்பீர்கள்? అలాంటి స్థితిలో మనం బతుకుతున్నాము. అలాంటి స్థితిలో, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். సో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచండి. ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని ముందు వెర్రితనం అని చెప్తున్నాడు. நீங்கள் தேவன் மேலே விசுவாசமாய் இருங்கள், உங்களுடைய உலக ஞானம் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக பைத்தியமாக இருக்கிறது. అందుకనే దేవుడు జీవం కలిగి ఉన్నాడు. దేవుని ఆత్మ కలిగి మీరు ప్రభు ఆత్మగా ప్రభు కొరకు మీరు పని చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ தேவன் ஜீவன் உள்ளவராகவே இருக்கிறார். ஆண்டவருக்காகவே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செய்ய வேண்டும். ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని రాజ్యము కొరకు పని చేయాలి. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக உழைக்க வேண்டும். మీకు తెలిసిన వారితో మీకు తెలిసిన సువార్తను మీరు ప్రకటించండి. உங்களுக்கு தெரிந்த சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு நீங்க அறிவியுங்கள். ప్రతి ఒక్కరితో మీ సువార్తని దేవునిని మహిమపరుస్తూ దేవుని యొక్క రాజ్యం కొరకు మనం పని చేయాలి. ஒவ்வொருவரும் மத்தியிலே நம்ம விசுவாசத்தோட தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவுகிறதுக்காக நம்ம வேலை செய்ய வேண்டும். ఇక్కడ నీవు చేసే పనికి నీకు దేవుని రాజ్యంలో నీకు వెల చెల్లిస్తానని చెప్పాడు, జీతం ఇస్తానని చెప్పాడు. நீ செய்கிற இந்த வேலைகளுக்கெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே உனக்கு சம்பளம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். నీ శరీరం కోసం చేసే పని వల్ల నీకు మరణమే వస్తుంది, కానీ நீ சரீர பிரகாரமாக செய்கிற வேலையிலே உனக்கு மரணம் தான் வரும். ఎందుకంటే ఈ శరీరానికి మరణం ఉంది. ఒక 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్లకు. ஏனென்றால் அந்த சரீரம் வந்து 37, 47, 57, 67 வயசுல அது மரணத்தை சந்தித்து விடும். నీ ఆత్మకి మరణము లేదు. உங்களுக்குள்ள ஆவிக்கு மரணம் இல்லை. నీ ఆత్మ యేసు ప్రభు ద్వారా నిత్యము సత్యము కలిగి జీవించును. உங்களுடைய ஆவியானது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எப்பொழுதும் நீதியும் சத்தியத்தோடு கூட வாழ வேண்டும். ఈ మాటలన్నీ మీరు విన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. ఈ రోజున మనము
యేసు ప్రభువే మనకు ఆహారమై ఉన్నాడని చూసాము. இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல ஆகாரமாக இருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். యేసు ప్రభువే మనకి లైట్ వెలుగై ఉన్నాడని చూసాము. இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். యేసు ప్రభువే మనకి డోర్ ఆర్ గేట్ అయి ఉన్నాడని చూసాము. இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு வழியும் வாசலுமாக இருக்கிறார் என்று యేసు பார்த்தோம். ప్రభువే మనకి గొర్రెల కాపరై ఉన్నాడని చూసాము. இயேசு ஆண்டவரே நமக்கு நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். యేసు ప్రభువే ఐ యామ్ ది ట్రూత్ అండ్ ఐ యామ్ ది లైఫ్ అండ్ ఐ యామ్ ది వే అని చూపించాడు. இயேசு ஆண்டவரே நானே வழியும் நானே சத்தியம் நானும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். సమస్తము కూడా దేవుని మీద ఆధారపడి మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్న యేసు ప్రభుని మన అందరం కూడా వెంబడించి ఆయన్ని మహిమపరుస్తూ ఆయన్ని ఘనపరుస్తూ ఆయన సంతోషపరుదాము. ఎలాగ? ఆత్మ ద్వారా. நாம் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எல்லாரும் ஆவியிலே மகிமைப்படுத்துவோம். శరీరానుసారంగా మీరు జీవిస్తే మీరు దేవునికి విరోధి అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు లేఖనముల ద్వారా. சரீர பிரகாரமாக நீங்கள் வாழும்போது நீங்கள் தேவனுக்கு பயங்கராக இருக்கிறீர்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. సో మీరు దేవుని శరీరానుసారంగా దేవునికి విరోధై జీవిస్తారా లేకపోతే ఆత్మ ద్వారా దేవుని మహిమపరుస్తారా? మీరే ఎంచుకునేడని లేఖనములు సెలవిస్తున్నది. நீங்கள் சரீர பிரகாரமாக தேவனை பார்க்கிறீர்களா ஆவியிலே தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறீர்களா என்று நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ వందనాలండి. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். பிரைஸ் காட். ஆண்டவர் யார்? இயேசு யார்? நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார், நமக்கு எப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத குறித்து நல்லா அறிந்து கொண்டோம். தேவனே நாம் அறிவதே நமக்கு நித்திய ஜீவன். அதாவது யோவான் 17 சொல்வார், நீர் என்னிலும் நான் உம்மிலும் இருக்கும்படியாக உம்முடைய நாமத்தை நான் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன்.